ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ 193 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। और गुड़गांव के बारे में 1984 के जो सिख दंगे हैं उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है और उस रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने रिकमेंड किया है कॉम्पनसेशन, जिसमें 12 करोड़ 7 लाख रुपए का कुल कॉम्पनसेशन उन्होंने इसमें रिकमेंड किया है और उसके ऊपर सरकार के आदेश हो गए हैं और वित्त विभाग उसके ऊपर अब अपनी कार्रवाई कर रहा है। गुड़गांव में 20 डेथ के केसेस हैं जिनमें 3 करोड़ का कॉम्पनसेशन रिकमेंड किया है। इसके अलावा पटौदी में 12 डेथ के केसेस हैं जिनमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। इसी प्रकार से डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे कुछ इंजरी के केसेस हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के डैमेज के केसेस हैं। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में लगभग 12 करोड़ 7 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन रिकमेंड किया है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰੇ जानने की कोशिश करेंगे जो राज्यसभा में चुके जा सकते हैं। इस नाल ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश रहेगी कि रवायती ढंग तो वखरे तरीके नाल काम करन। प्रयास मेरा ये है कि मैं सभी हरियाणा के 90 विधायकों से एक बैठक करूं, लंच पर, डिनर पर, कैसे भी जो सुविधा होगी सबको। तो सबसे और बल्कि मैं चिट्ठियां भी अगले हफ्ते इसी हफ्ते लिखने वाला हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोई ऐसे जो भी विषय हो जो उनको लगता है कि केंद्र सरकार के संज्ञान में आना चाहिए और पार्लियामेंट में आना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वो रहेगी उन सब की चीज़ों को सुन के 90 के 90 विधायकों को सुन के मैं उसके अंदर से अपना एक सारांश निकाल करके जो मुद्दा ऐसा निकलेगा जो पूरे हरियाणा से संबंधित होगा उसको सबसे पहले उठाऊंगा राज्यसभा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो अब तक होता आया है उससे लीक से हटके कुछ काम। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी उसको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद उसको रोक सके। केवल कोर्ट की प्रतिक्रिया से ही कुछ उस पर हो सकता है। मैंने तो उनको ये कहा कि भैया आपको आवश्यकता ही नहीं थी, ये इलीगली आपने जो किसी की कॉल रिकॉर्ड लेना ये इलीगल है, ये सेटल लॉ है। मैंने उनको कहा उस दिन कि भैया आज तक तो तुमने जो कर लिया, अब इसके बाद मत करो। I am an elected member of parliament. I have certain privileges. I will take action.
नोटिफिकेशन चुनाव का आया था उसके अंदर ही लिखा हुआ था कि ये सीट हरियाणा की 1 अगस्त को खाली होगी, 2 अगस्त को मैं शपथ ले सकता हूँ। हालांकि पार्लियामेंट में जाना तो 18 को सेशन शुरू हो रहा है, 18 से अटेंड करना शुरू करूँगा। भागीदारी शायद ना ले सकें और पार्टिसिपेट ना कर सकें डिबेट में, उतना ही है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਮੋਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, गार्डनिया टूरिस्ट कंपलैक्स कपूरथला 1.50 करोड़ रुपए, कुराल टूरिस्ट कंपलैक्स 7.1 करोड़ रुपए, कसनौर टूरिस्ट कंपलैक्स शंभू 2.91 करोड़ रुपए, लाजवंत टूर कंपलैक्स हुशियारपुर 3.1 करोड़ रुपए, अमृतसर इंटरनेशनल होटल 51 करोड़ रुपए ਅਤੇ क्वींस फ्लावर टूरिस्ट रिजोर्ट नीलों 2.54 करोड़ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛਡਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਢਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਲੋਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਪੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। तो ऐसे नाल पंजाब की बात आज के लिए इतना ही। मैंने दो इजाजत। तुसीं देखदे रहो सी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।